ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਡਵਾਈਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਮਾ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜਗਨ ਨਦਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭ ਤੂਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਾ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੌਜਗਨ ਨਦਾਫੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਈ ਮੌਜਗਨ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। Hi, thank you for having me here. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰਭ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Mojgan, tell us how many years you've been doing it? I heard it's been a long, long time. You have delivered thousands of babies. Yes, I've been a midwife for more than 30 years. I've been to 31 years of providing care to mom and babies and family. Mm-hmm. For this many years, I delivered so many babies, and I feel so blessed to take care of mom and babies all these years. So you have written your bio, and you said you have also helped your mom delivering a baby. Yes, it was not really my help, but I was there besides supporting. How old were you? Supporting. I was 9 years old. Grade 3 when my mom had a home birth, and I was there, and she had a late midwife, experienced midwife those days, old times, small town, and I was there supporting her more emotionally, but I was watching what she's doing and how the midwife That's does in it. Iran. And it was in Iran, yes, and that was my big motivation and inspiration to become a midwife and help all the moms like my mom. So then you had a degree in midwifery. Yes, I went to midwifery school, I would say university in Iran in 1992. Started there when I was only 19 years old. My mom was my big inspiration, always supporting me to go for midwifery. And I did my bachelor degree back in Iran. Then I worked for a few years, and then I continued to get my master's degree. So where do you practice now? I practice now in Surrey. My clinic is, as you said, Mama Midwifery Clinic, across from hospital in City Center 1. Surrey Memorial Hospital. And yes, across. So we provide prenatal care and clinic visit at my clinic across from Surrey Hospital, and then for the delivery hospital where we take our patients there to the hospital. And you provide their prenatal and natural birth? Yes, so a scope of midwifery practice is more about normal, natural but care for pregnancy, labor and delivery, and postpartum for mom and baby. We provide very safe, comprehensive care. And if we have, so there is some cases that sometimes the pregnancy goes a little bit out of normal, and there are risk factors coming in, like a mom gets high blood pressure or gets diabetes and goes on insulin. For those cases, we have obstetrician working with us collaboratively. So we kind of provide care both together for those moms, and also the same thing for labor and delivery. How many babies approximately you might have delivered in your career? I haven't counted accurately, but in my head, it's with just a simple count, it's more than 25,000. 25,000? Yes. Wow.
A lot of babies. Yes. I started back in Iran, which the population is so high. So 12 years I worked there before I moved to Toronto in 2006. And since 2006, I've been Doing it in working double full-time midwifery here in Canada. So, ਪ੍ਰਭਤੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰੀ ਮਾਮਾ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਰਸ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਰਥਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਐਂਡ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਮਾਈ ਡਰੀਮ ਇਜ਼ ਔਰ ਮਾਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਕਿ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮੇਬੀ ਟੁਗੈਦਰ ਵਿਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਰੀ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੁਗੈਦਰ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਐਂਡ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਅਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ but otherwise we do everything and another thing ਜੇ ਕੋਈ simple medical condition arise ਹੁੰਦੀ ਹੈ pregnancy ਦੇ ਵਿੱਚ for example a patient has eczema ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸੋ that way patient doesn't get that fragmented care ਕਿ ਲੋਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ so that's beneficial for the patient Another example is like ਹੁਣ usually pregnancy 'ਚ ਬਹੁਤ common ਆ thyroid condition ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ again we don't tell them okay ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ family doctor ਉਹ manage ਕਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ manage ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ and yeah so it's better for patient ਪਰ ਜੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਡਵਾਈਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਮਾਮਾ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ 2 OBs ਔਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਫॉर ਵਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਾਲਿੰਗ ਦ OB ਉਹ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਫਿਰ ਉਹ OB ਉਹ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ OR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਵਾਈਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਮਿਡਵਾਈਫ ਟੇਕਸ ਓਵਰ ਅਗੇਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਇਟ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਡਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਯੂਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਅਰ ਆ ਉਹ ਮਿਡਵਾਈਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਆ ਯਾ So when there is a home delivery, then we can understand the situation is that you will go to the client's home. yes. But normally when some mothers are admitted to the hospital and delivery is being done in the hospital, you also serve in the hospital along with the doctor. Yes. So how does it work for midwifery care? We provide care for the home birth and the hospital births. Mostly it's hospital now and depends what mom wishes for. So we are trained for home births and hospital. And then for the hospital, we
bring our patients to the hospital, moms, and then help them through the labor. And then we get the nurse there to help us too. And if everything goes well and normal, we deliver the baby. So we're trained to do that. But any risk coming up that we need a doctor's help or obstetrician, we have two obstetrician on the floor that they can help us with the high-risk deliveries and anesthesia too. What is the biggest benefit of the midwifery in comparison with the standard prenatal care? So the biggest benefits is that midwifery care, we have more time for our appointments. Our appointments are longer, between half an hour to 45 minutes. So our moms and parents, actually, they have enough time to ask their questions, address their concerns. We could discuss all their lab and ultrasound results and make it clear and make a better plan of care for them. The other good thing about midwifery is we have midwives are 24/7 on call for our patients. So we have a pager number that if there's any urgent matter that mom needs to have a midwifery care, they can page us anytime during the day or night. We always have one midwife on call every day. So the midwife will talk to the mom. If that urgent matter needs assessment at the hospital, the midwife will meet the mom at the hospital to assess. The other thing is that our care, again, it's covered by a care card, BC care card. So Covered by MSP. MSP, yes. So it's not a private service, even if you have a private clinic, but the bill is paid by the government. Exactly. Yes. So no cost to no the cost, mother. no fee. Parents doesn't need to pay It's the anything. same thing as in the hospital. Exactly. And what are the common misconceptions? ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਦਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਈਆਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੌਜਗਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ, ਈਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਰਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਰਥਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਆ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ। That's one of the thing, but I think it's a misconception. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, of course, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ license take ਤੇ ਆ, they're not going to just sit there. Another misconception is ਕਿ midwives, I think it's a misconception ਕਿ midwife ਇਕੱਲੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ deliver ਕਰਦੀਆਂ, hospital 'ਚ ਨਹੀਂ deliver ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ misconception ਹੀ ਆ। Paki, So the other misconception is that, as Prabh explained, that they think midwives only do natural. They don't offer any pain relief during the labor. So that part is not true. So we support our patients. So some labors are so long and too much discomfort for mom to tolerate. So we're beside them and help them if they need any pain relief. Can you give the injection? No, we just called anesthesia. We always have as obstetrician anesthesia on call on the floor. So we call them and they come and help them with pain relief. I'm sure you can, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਨਸਥੀਜੀਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡਰੋਲ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਈਵਨ OB ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਨਸਥੀਜੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Yeah, we need anesthesia for epidural, but other pain relief medication as a midwife I could order, so we could order it, and the nurse will give it to the patients for early labor medication. For example, morphine and gravel or fentanyl, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। Yes. The other thing that we talk about, the misconception that midwives only provide home birth. No, we do lots of hospital births too. And then the thing that midwifery is covered is not with MSP, so it's not private pay. And any other cost that the mother should be aware of it that'll be extra other than being in a hospital or under the doctor's care? If somebody's in your clinic in the care of a midwife, so any other hidden costs they should be? Not really. It's all covered with MSP, the care. Yeah.
ਹੋਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ MSP ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਆ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, 7 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਕੇਅਰ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਡਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੌਜਗਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ OB ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ OB ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ OBs ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਜਲੀ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ OB ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਕੱਲੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, MSP ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਵੀਕ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ? ਸੋ ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Mojgan, anything else you'd like to say in closing? I just would like to add that the benefits of having care through Surrey Mama Midwifery is that we have a collaborative team of the midwives and nurse practitioners like Prabh, and also nurses, registered nurses that help us for the postpartum. And I was lucky to have this experienced nurse practitioners and nurses who speaks Punjabi, which is great for our clientele in Surrey. And then that way we could have better care, more comprehensive care for our clients. Any website you have? Yeah, it's mamamidwifery.ca. mamamidwifery.ca. Yes. ਐਂਡ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀ ਮਮਾ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਉਹ ਲੁੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। Let me just find it. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੌਜਗਨ ਨਦਾਫੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਤੂਰ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ It's 778-394-7996. 778-394-7996 778-394-7996 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂਰ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜਗਨ ਨਦਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਜੇ C-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਓਬਸਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਤੂਰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you for having us. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। Thank you. ਸ਼ੁਕਰੀਆ।